لكن مو غير فرق سملا أدونك أورك ستاسوا حتى كو عيارت أدونك أورك كيسة ولقوا إيمانيا جماعة لوقونيا ما أدون ليس كدينه معها صوته أدونك هو استعمال هذا واحد مقدشو كدعاية واشنطن واحد كدعاية أما لندن يسمعين كويانا يعني أو استعمال أدونك هذا درتان صعدك يتكنولوجيا يترافلك يصعد واحد لنا سهلا مركزات هذا ليش ما دافعين أنا كمان كوحرنا ما دام أقوياءنا وبدتين حقينا إن أتفيرسان أما discussion كيرتان أما الدولة لقفروا محي عقبات أنا نهرتاجن إن النيشن نقولنا إن القرن نقولنا محل نهرتاجن هذا وحصوص عطسنا الجولي اللي إحنا ما تسمعه أنت حرتنا هاي صدق سنة الدولة هي صدق سنة الدولة معنا لما هي سنة أما ما بيجتاع عليه كنا بس definition الدولة مركي هذا ولي الدولة مجرته صدق ومرك عمري جاي ناس سياسات الدولة نمو وكلا بريها وصدق صدق محا مرك أنجا صدق كاسانو on محا عقبات هرتاجن عيه وحنا سدح عقبات إن discussion كينا أما دولينا إن أقدر ستان أو أتفكس كسرتان عن ربا عقبات كواد وحواي وأنا سدح أنجا أساس طبعا كانوا وقبيلك هي الدينتا هي ودنك سدح أسواي سدح هذا باستقالة هي نوقله ما دام يسدح الاستقالة نوقلين وحا أن ككعلا أنها هو سدح ناس سدح اسمك يقلب نوقلين واستقالة أن أفهني وحا نقصوا بحيث النوع كليتين نقولنا نقدم الدون كان هالسكوا قبل يدقني هالسكوا هدي في هذا فهم كقلدن الدين تمركي اللي فيه هذا إرتاح يبغى نجا يستاهل أو وحا وقبل هذا نيجي كديلا يا أو كدها يا هذا وحا كديلا يا درتيس هذا اللي مثلا وحتى هي شهيد الجنة جلسة أنا أديك هذا إسدلنا هو أصله شهيدنا حديث كان وعوه هدي مسلم ديرو معني أما مسلم كمسلم كديك سواء كحاران نفتي سواء كحاران هنتيجي سنة وكحاران دي وحا فهم كذا لكن اللي ليه هدام كديرو أنا جنة جنا أديك أنت جنة جري ما هو فهم قلدنا ودي حكوا كيم مركب ماشي كيم يعني شيء عربا وهو كيمت لبا أرنو كيمت من السياسة سنة كيمت من السب عد أو فهم قلدنا كيمت فهم في قلدنا كيم محاوي دينتنا وحلالها وحن يسبدلي وعلماء الحين عن أصل إيه واحد يسبدله أو متغيرة أو أسلوب بدلها ظروفها وقتها تاريخنا نرشدتك بأي أسلوب بدلها marka labadaas inay kala saaran yihiin waa fundamental si kala loo dhigo waxna waa waxyigii Ilaahay nagu soo dejiyay oo nabiga nagu soo dejiyay oo risaalada uu soo gaarsiiyay Alayhi Salaatu Wasalaam marka islaamka marka sidiisa marka siyaasadda xog ka hadlayo wuxuu ka hadlaa mabaadi iyo qiyam oo ka hadlaa mesela wuxuu ka hadlaa xorriyadda cadaaladda sinaanta dadka inay sineeyeen wuxuu ka hadlaa in maalka uu yahay hanti dadweyne ay tahay hanti aan la qaadan karin إن قفك حك لو ديبا قوي أمانة لو ديبا ولا فيري كرتدي سي أمانة يسلا فيريو إن ما ركتي إن ضدك أنا للظلمين وظلمك وحراني هاي مبادئ ولا إسلامك ضدك مسلمين تأمرك وحالات عفا ماضلك أي مبادئ أسكف ولا ين اجتهاد كل النولاد اللو دايا رسول النبي حتى نقول لمن عليه الصلاة والسلام صحابة صاص ما ضحي بالأهلين وضمنهم وأسقوا ميت كيسي هذا ستة حمالين سيستين يا ملاح نقولي والإسكو هستي ومهاجرين أنصار الإسكو هستي أيها قاعد نحن الإسكحلي شيء ملاح تنوذ بكين أو كان أيها دورتي أيها إسحلي مركا هدو كله مركا ضدو حي مركا دهايا حالكي بقى نجا حين أديك حالك ما هيجي حالك وأوبا هي أنا جوا الدور والضادنا دحمرتو وعرفتها أكنتو وقابك اللي فلنا يو مبادئ إسلام كسين اللي فلنا يو وأرين فرسمو وأرين بروسيسا أم إجراءات وأرين الدنيا وأرين أباهن إن ما ركتي لقوا الله أو فلنتي ذا وحلي سيء قاعد أباهن ده ماشي اسمك قال ذا كي قال كاسل وعوي هاي إن دب أيجا نوع أي ربان أو شريعة ولبا أيه وقال ده historical context وعلى هذا دعوين كي تاريخ الإسلام كسومري يوحي كلهم دعوين كانت دينتي ما الآن دعوين كان معها مركا دينتي معها دينته ومبادئ هي قيمك مركا فهم كاس قلدن وحو كانت
inaan dhibaato laga qabsato arrintii ayada ahayd midda labaad waxaa waaye oo dhibaatada nagu haysa waa oo xagga diintana ka timid loolan siyaasadeed oo geopolitics oo adduunka la haysta dad inta la dhexgeliya muslimiin ah yaa si qalad loo isticmaalay tusaale maxaa ah waa dagaalkii u dhexeeyay qaboobaa ee Soofiyeedka u dhexeeyay Mareykanka saa ogtiin dagaalka Afghanistan oo jihaadka Afghanistan la dhihi jiray 12 sano 20 sano ku dhawaad socday dad badan oo muslimiin ah ka qayb galay dawladda iska kaashaday midna ay bixiso tababarka dhulkeeda lagu tababarto Pakistan ay ahayd midna dhaqaalaha ay bixiso fundingka midna hubka ay keento Mareykanka hubka uu keenayay Sacuudiga wuxuu bixinayay fundingka saddexdaas waxay ku heshiiyeen marka in Soofiyeedka nidaamkii shuuciga yahay loo siibo jiridada loo bixiyo dhalinyarada marka waa la isticmaalay dagaalkii la geliyay maadaama ay niyad fiican ay lahaayeen oo dad jihaad u socday ahaayeen waa lagu guray meesha facilitation waa loo sameeyay wax yaalo waayo waa akhri kartaan dad mutacallimiin ah taa baaritaan sameeysan min wasiirka defensiga ahaan jiray Mareykanka Robert Gates la yiraahdo yaa mas'uul ka ahay malafka America dadka xigmatiyaan iyo dadka madaxda u ahaa markaas Burhanuddin Rabbani iyo Ahmed Shah Mas'uudi wixii mujaahidiinta hogaamin jiray Afghanistan White House-ka Reagan ku qaabili jiray dad la qaabilo oo la og yahay oo jihaadkooda laga warqabo ahaa oo hub kala la siiyo si Soofiyeedka loogu dumiyo dhalinyaradaas marka meel kasta ka tageen annaga ninka shabaabka asaasay Ibrahim Xaaji Aadan Afgaan Mareykanku ka tagay Afghanistan ku jihaadaya dagaal ugu jiray markaasaa kabacdi Soomaaliya imaan doona waa taariikh ina ogaano loo baahan yahay marka maxaa dhacay mashruucii markuu fashilmay mashruucii markuu dhamaadaan rabaa oo Soofiyeedkii meeshii laga saaray Mareykankii iyo Pakistan oo fadhiisay dawladii waxa la yiri dadkan sayela kumanaan kun dhalinyaro ah tababaran mujaahidiin ah farta ka xiran wada dagaalka yaqaan hadii dawladoodii ku noqdaan dawladoodii afganbinayaan meesha dhibaata ka imaanaysa sayelina waxa la hala karantiyo nin walba waddankiisa loo diido sharciyada iyo jinsiyadahan laga wada qaato adigana maxay sameeyeen waxay dhaasayaan noo galay America Soomaa dawladihiisa noo galay America away marka America waa in anaga bariga dhexe iyo dunida islaamka aan ka bixinaa oo dagaal aan ku qaadnaa dagaalka marka ugu dhaxeeyo marka al-qaacida liiran American halkaas oo asaaskiisii ka yimid Ibrahim marka la soo diraayo inuu harakadan iyo jihaadka Soomaaliya ka sameeyaan loo soo diray waxaan gudanay arkaysaan iyo dhalinyarada kale dhanbodan aadam ayro ku waxaasna asaab talaal Ibrahim talaal marka waa dagaal dad victim u ah geopolitics adduunka la isku haysto waayo waa sida hadda Iran iyo Shiicada iyo Sunnada iyo Mareykanka la isku haysto waa hadeertan u jeediyay koonol sida hadda ugu jeediyay waayo oo ninka hadda maadhow la dilaayay wuxuu ahaa ninka Iran uga mas'uula inuu Shiicada ku talaalo deegaanada ay dadka Sunnada degan yihiin si awoodda Shiicada ama Iran loo xoojiyo waa ogtiin Lebanon Syria Iraq Yemen afar dawladood iyo waxay kulaalayaan waddanka la yiraahdo Oman inta marka dhalinyaradan waxaan rabaa Bahrain la yiraahdo dhalinyaradan marka arkaysid waa dhalinyaro victim u ah ama dhibanayaal u ah dagaal geopolitics ah oo adduunka u dhaxeeya hal mar aan ku soo yaaciyay ayagana waxay dhahaan waxaan aragnaa waa maadaama reerooda loo diiday inay deegaanadooda ku noqdaan dalalkoodii loo diiday inay faamiladoodii ku noqdaan ayagana waxay go'aan ku gaareen waxay arkaan inay qarxiyaan ayagana hore u dhintaan maadaama nolol ee adduunka aysan ka haysanin marka waa dad saas waay dadka annaga haddana dhex degan oo arkaysaan oo caqabada nagu ah midda labaad ee caqabada taas waa tii dhinaca fahamka oo diinta xaggeeda naga haysto waaye wayna nala socon doontaa haddaanan daawo loo helin oo si dhaba looga wada hadal oo dadku aysan ka wada doodin caqabadahan haysta saasay u oolayaan wiilka dhahaaya haddaa dhimatane jannaa galaysa annaga waa kugu shahiidaa jannaan kula gelaya waa noo joogayaan haddaanan xal loo helin oo xal loo helin qaybta labaad waxaa waaye waa qabyaaladda annaga hadda waxaan rabnaa inaan qabaa'il ahaan adduunkana ma ogolo qabiilka oo qabiil lama aha karo sababto qabiil nation state ma noqon karo qabiil qaran ma noqon karo marka marka aan rabnaa inaan u noqono qaran caqabadana hortaaga marka maxaa waaye qabiilo diraan nahay dawladoodii dumiyey inay dib u dhistaan rabaa marka halka wuxuu meeshaasna laga raba waxaa waaye in aanan noqonin dad caqabad ku ah dhismaha dawladnimadooda see u noqonaynin waxa markii hore dawladdii aan isaga duminaa meesha ka saaraynaa oo ah inuu
sharciga sareeyo dawladii maxaa dumiyay dawladii waxaa dumiyay sharcigii iyo qofkii asdhex galay qofka madaxda ee dawladda ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo ama baarlamaan qof ku jira ha noqdo ama qof maaragtay taliyo ciidan ha noqdo qof kasta sharciga gacantiisa ku qaadanay asaga wuxuu ahaa sharcigu asaga kama baxsanayn sharciga adiga asaga looma sinayn asaga ahaa sharciga waxa asaga oo dhaw maadaama government officer uu yahay levelku raba ahaado asaga dawladii ahaa waxa meeshaas ka baxay marka sharciga inuu sareeyo waxa ka baxay xorriyadii waxa ka baxday sareyntii dastuurkii ka baxay dadkii marka maxay noqdeen nimankaana ugu daysanayna meeshii ka yimaadeen 50 sano ka hor aan joognaa annaga hadda oo ah wilaayado ama states kala go'an oo u baahan inay muwaafaqo helaan si dawladda u dhistaan muwaafaqada marka maxay ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa sa annaga dhahaynay is-ogol iyo taladoo la isla guddoomay ku imaanaysaa marka qabiilka caqabada uu nagu yahay waa laga gudbi karaa haddii si cilmiyo aragti iyo aqoon ah aan uga hadalno mid saddexaadna maxaa waaye waa waddanka oo wada leenahay annaga oo ama arrinta la yidhaahdo wadaniyadda hadda loo bixiyey wadaniyadda arrin fiican waaye waxa aan sheegaya dhan wax xun ma aha qabiilkana waa isku quraanka waa sheegay isku aqoonsano waddanka waa wada leenahay diinta waa islaamkeeni laakiin markii faham qaldan laga bixiyo oo dhinac qalad loo leexiyo oo wadaniyadda ay iska noqoto hal ku dhigiyo oo ah qofka anaa wadaniya wax ka wadanisanahay waxaan kaaga wadanisanahay intaan qofka aflagaadeey ama intaan aniga aan iraado oo wadaniyadii aysan aqoontada ah maandhood waxaan dhageystay shalay maahan xalay hasaa bal interview la qaaday qalbi dhagax runtii al xanuun lahaa sida loo qabtay waxa soo dhan marka iyo sida loo xareeyay iyo sida Ethiopia gacanteeda loo geliyay marka aniga waxa igu daran wuxuu yiri maalmaha kamida ii imaadeen nimankii hayay wada dhageysteen intiina badan oo marayna markaas waxay ugu yiraahdeen madaxweynaha rabo inuu ku arko shirkii African Union ku yimid Ethiopia la jooga madaxweynaha rabo inuu ku arko ama adiga aan ku geeyno marka waayaha iriyo dhahay madaxweynihii liimana keenin maalin dambe weydiiyay ninkii waxaan ku iriyo dhahay war aaway madaxweynihi aan is arkaynay markii wuxuu ugu iriyo dhahay iska dhaaf kaas ku macno la maahane qalbi ciyaal waayo dhahay macnii wuxuu markii sheegay asaga ninkii soo dhiibo Ethiopia soo gacan galiyay iyo sida Ethiopiaanka asaga ay u arkaan sidoo yahay taasaan ka murugoodo dhahay marka wadaniyadda hal ku dhig maaha wadaniyadda shicaar maaha ani wadaniya ma aha arintu wadanigu waa ficil wadanigu waa principle waa mabaadi wadanigu waa qadiyad waa wadanigu waa dala u taagan tahay maaha wadaniyadda hal ku dhig kaliya ma noqon karto marka aniga waxaan isleeyahay hadii marka kaasna aan saxno oo arinka wadaniyadda ah oo sida qaladka aan u fasirayno waxaan u baahanahay ayadana waxaan ka imaan doonaa in aan fahamkaas qaldan meesha ka saarno haddaan markii qabiilka sida xun aan ugu dhaqmayno ama sida xun loo fahamsan yahay wadaniyadda sida qaladka loo fahamsan yahay iyo diinta sida qaladka looga turjumayo saddexdaas caqabadood aan naga hor taagan inaan ummadaha la tartamaysa aan noqono saddexdaas marka dhiraadhiris u baahan yihiin uma baahna kaliya hal ku dhigi uma baahna ama waxa la yiraahdo shicaaraad ama waxaan ay dhahaan maaragtay slogans uma baahna waxay u baahan tahay deep thinking si xeel dheer in looga fikiro si xeel dheer in loo dhiraadhiriyo ummadaha ka soo baxsaday dhibaatooyinka noocan ah awaadif iyo emotion iyo waxaas kama keenin andaaso anaga hadda sababtaas keentay waxa ugu muhiimsan ma taqaanin oo ummad dib looga saari karo waa siyaasadda hadday siyaasadda halaysan tahay dhaqaale iyo horumar iyo bulsho iyo xasilooni iyo dadnimo ma heli kartid midna sababtoo hoggaanka halaysan siyaasadda yaa qariban antaasana keenaysa moogtahay waxaan dhahaa markay markabadda ama badda markay doonta markay badweynta dhex marayso hadday dabayl adag ku timaado ma isleedihiin inka tanka naaquudaha keliya loo dhaafayo qof walba wuxuu isku dayaa inuu dhinaciisa ka qabto yiraahdo inta ka qabo inta ka badbaadi inta ka celi inta qof walba wuxuu isleeyahay sayf yar noqo annaga hadda marka maadaama hoggaankii uu qaldan yahay oo siyaasadii ay sal ku haynin qof walba Soomaali wuxuu isku dayaa inuu siyaasadii wax ka hagaajiyo waa arrin fiican laakiin maxaa la rabaa inaan noqoto qof ay muwaadinimo wado aysan qabiil wadin dadka waxa ugu daran citizen ku xaliya saddex loo qaybiyaa mid dantiisa raacda asaga waa selfish la yiraahdaa citizen
noloshiisu iska raacdaa bariiskiisa imiisoo korsadaa nolol maalmeedkiisu soo dhacsadaa waxa socdana danka ma laha midna waa tribal oo waa tribalista waaye qabiilkiisu aaminsan yahay dal iyo qaran ma aaminsano midka saddexaadna waa citizen waa muwaadin aaminsan waajibaad iyo xuquuq iyo mas'uuliyad saaran dalka inay jirto aaminsan marka waxaan isleenahay haddaan saas noqonno muwaadiniinta aan noqonno markaas waa guulaysan karnaa marka waa mahadsantihiin hadalkii halkaasaan ku soo gaabinayaa السلام عليكم ورحمة الله ومahadsanyahay sida fiican ee quruxda badan ee madaxweynuhu inoogu fasiray waxay tahay muwaadinimada iyo wadaninimadu caawa waa habeenkii Kuala Lumpur iyo xisbiga wada jir meel looga fadhiisan maayo meel walba waa kacayaa shacabku iyaga hadlaya madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay sida quruxda badan oo shacabkiisa reer Malaysia uu qanciyay ugu horay waqtigiisa noogu soo horay saacado fara badan nala soo kulmo ardayda iyo taaliyada Soomaaliya wadankan aad lagu soo dhaweynaya madaxweyne soo dhaw baan ku leenahay mar walba dalkiina waa dhisayna waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Siyaasi oo ah isku soo dibaridaha barnaamijkan quruxda badan ahna gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Malaysia ku soo dhaw maxay بسم الله الرحمن الرحيم دمان ومهزنتين دمانتين مقام والبات كفديسان وحان لجنا ولا جير بين لبقع موت وحقوقا بنكراني أنا اسمه شانو ولا ليال ولا جيرنو ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وناقي هرو مرحبا